energized? Right? Yes. Like so does ants. Right? So okay, fine. Like see, when you are energized, and me too energized, right? And today I am going to take 12th topic, that is electrostatics and electricity current, everything related with that. And I am going to take my class, and it's not going to be a monologue. Okay, and all time on, I'm not going to resign. It will be an interactive session, and it should be a dialogue-oriented class. Okay, if it's gonna be a monologue, it's no way it will be interesting. Either you have to ask question, else I will make you to ask question, else I will ask question to each and everyone. So today, the topic what I am going to cover is electric charges. Okay, electricity. Electric charges, electricity. Electricity, from where they would have coined this word. In science, every word they would have coined that word. From there they have taken, from a scientist they would have taken, from a real life situation they would have taken. From electricity, where they would have coined. Ma'am, can you say? From where they would have coined. அதாவது இந்த வார்த்தையை பிறப்பிடம் எது, எங்கிருந்து இந்த வார்த்தை எடுக்கப்பட்டது, ஏதாவது ஐடியா இருக்குங்களா? From the atom. You are very good, appreciation, you are close, but still your answer need to be even more good. The answer is 90% correct, and still electrons, right? So look at it. Here they have coined this. Here they coined this word. So electricity means they have coined from electron. Sorry, electron enna பண்ணுது? Electron. Yes, you are right. Very good. So movement of electrons, it is electricity. But even more, I need to improvise that. I know your answer need to be improvised a lot. What is that? Movement of electron. Let me consider this is a metal. This is a metal. Okay, and can you say what is this a conductor or not? Conductor. Probably you would have learned in the lower section, conductor. Okay. What is the difference between conductor and a non-conductor? Conducts the current, does not conduct the current. Any more technically? Thank you. More answers for me to give more answers. அதாவது கண்டக்டர்ல கரண்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கும், பாஸ் ஆகும். நான் கண்டக்டர்ல எலக்ட்ரான் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றீங்க. ஓகேங்களா? இது ஒரு கான்செப்ட் சின்ன வயசுல லேர்ன் பண்ணது இல்லை. எலக்ட்ரான் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும், எலக்ட்ரான் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும். அப்போ ரெண்டு என்ன சார் வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கண்டக்டர்ஸ் ஓகேங்களா? இப்போ ரெண்டுமே ஆட்டம் இருக்கு, ரெண்டுமே எலக்ட்ரான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஓகேங்களா? நான் கண்டக்டர்ல அதாவது விஷயத்துல என்ன நடக்குதுன்னா, அவங்களுக்கு இருக்கிற எலக்ட்ரான் சரியா இப்போ A4 ஷீட் எழுதி ஒரு 8 A4 ஷீட் தேவைப்படும். உங்களுக்கு 8 A4 ஷீட் ஒரு ஆளுக்கு 8 A4 ஷீட் தேவைப்படும். ஒரு 8 தான் இருக்குன்னா எனக்கு கொடுப்பீங்களா? கொடுக்க முடியாது இல்லைங்களா? இப்போ மேம்கிட்ட 10 இருக்குது, 2 எனக்கு தருவாங்க இல்லையா? 2 சான்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இவங்ககிட்ட 8 தான் இருக்கு. 1 2 3 4 5 6 7 இவங்ககிட்ட 8 தான் இருக்கிறது சான்சஸ் இருக்கு. பட் இவங்ககிட்ட என்னன்னா 8க்கு அதிகமாகவும் 8க்கு கம்மியாகவும் இருக்கிறது சான்ஸ் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு எப்படி சொல்லலாம்? மேடம்கிட்ட 10 A4 ஷீட் இருக்கு, எனக்கு எத்தனை தரது வாய்ப்பு இருக்குது? 2 தரது வாய்ப்பு இருக்கு. இதை இப்படியே நெகட்டிவ்ல யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? மேம்கிட்ட 2 தான் இருக்கு, என்கிட்ட 6 இருக்கு. மேம் என்ன பண்ணுவாங்க? நான் தான் எழுதலை, நீயாவது எழுதிட்டு போ, 2 எனக்கு தருவாங்களா இல்லையா? அதே மாதிரி 2 8 இருக்காது, 8க்கு அதிகமாக இருக்கும், யார்ட்டையா கொடுக்குற நிலைமையில இருக்கும், இல்லாட்டி 8க்கு கம்மியாக இருக்கும், யார்ட்டையா கொடுக்குற நிலைமையில இருக்கும். புரியுதுங்களா? Can you all understand that? So here that 8ங்கிற வார்த்தை இருக்கு இல்லையா? அது வந்து it is called octet. 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 Octetங்கிற ரூல் பிரகாரம் இருக்கும். So conductorsல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குமா? இருக்கும். ஓகே, நான் கண்டக்டர்ஸ்ல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குமா? இருக்கும். அப்ப
எந்த எலக்ட்ரான் எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னு மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேங்களா ஷேர் பண்ணி மூவ் ஆகும். இப்போ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்னா கரண்ட்னு சொல்லிடலாமா? ரிப்ளை மிக்ஸ்டு ரெஸ்பான்ஸ். மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கரண்ட் இருக்குமா? அப்படி இல்லை, இருக்காது. ஓகேங்களா? இப்போ இது கண்டக்டர் ஓகேங்களா, இதில் எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுமா? மூவ் ஆகும். அப்போ ரெண்டு ஷாக் அடிக்கலையே, இட்ஸ் ஓகே ரைட். எனக்கு தொட்டா ஷாக் அடிக்கும். அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் தாறுமாறா மூவ் ஆகிடுது, அப்பயே ஷாக் அடிக்கல. அதில் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது கண்டக்டர்ஸ், மூவ் ஆனால் தான் கரண்ட்டு ஓகேங்களா. எது மூவ் ஆகிறப்போ கரண்ட்டு 2-8க்கு கம்மியாகவும் கூட வரலாம். எப்படி மூவ் ஆனால் கரண்ட்? தட் we call that as unidirectional flow of electrons as current. Unidirectional. ஓகேங்களா? இப்போ ஓகேங்களா unidirectional. ஓகே ஃபைன். சரி, unidirectional of electrons of current. அப்போ எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும், தாறுமாறா போகக்கூடாது. எல்லாமே ஒரே டைரக்ஷன்ல போகணும். Understood. So today, okay, next class we shall see potential difference and how they still நிறைய conditions இருக்கு. அது next classல பார்க்கலாம். So இப்போ can you summarize what are all we have learned? Like how from where the word is coined electricity? Electrons. Where the electrons will be? In the atom, not inside the atom. In the outer shell. இந்த எவ்ரிவேர் இன்சைட் தி ஆட்டம் இருக்கிறது சான்ஸ் இல்லை. அது ஒரு பெரிய ஏன் இன்சைடில் இருக்காதுங்கிறது ஒரு பெரிய ரூல் இருக்குது. எனவே ஓகேங்களா. ஸோ அவுட்டர் செல்லில் இருக்கும். எப்போ எலக்ட்ரானை கொடுக்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, இல்லை ஆட்டம் கொடுக்கறதுக்கு 8க்கு அதிகமாகும். 8 எக்ஸஸ் சொல்லுது. 8க்கு அதிகமாகவோ 8க்கு கம்மியாகவோ இருந்தால் நான் கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா. என்ன பண்ணால் கரண்ட் வரும்? மூவ் ஆனால் கரண்ட் வரும். எப்படி மூவ் ஆனால் கரண்ட் வரும்? ஒரே டைரக்ஷனில் மூவ் ஆனால் கரண்ட் வரும். Okay students, we shall see the next further information in the next class. Okay, thank you.